నమస్తే, నేను ప్రియా. వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, సేలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సు యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy.
Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. వెల్ దట్స్ నైస్ ఏవి అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పే నీడ్ లేదు, అందరికీ తెలుసు. థ్యాంక్ యూ. సో అసలు ముందుగా స్టూడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏ తీసుకోవాలి, ఏ బ్రాంచ్ తీసుకోవాలి అని కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు. అవునండి. సో ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ తీసుకోవాలా, ఓన్లీ బిజినెస్ మైండ్ ఉన్న వాళ్ళే బీబీఏ ఎంబీఏ కోర్స్ తీసుకోవాలా, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇప్పుడున్న హాస్పిటాలిటీ రంగం మనం చూస్తున్నాం ఎంత డెవలప్ అయింది అని. సో అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కోర్స్ తీసుకోవాలా, మీరేం చెప్తారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. నిజంగానే కొంచెం చిన్న కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్లో ఉంటారు ఈ ఏజ్ పిల్లలు, ఎస్పెషలీ 17-18 ఇయర్స్కి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది, 12th కంప్లీట్ అవుతుంది. కాబట్టి డిగ్రీలో ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవాలి అన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉంటుందండి. బట్ జెన్జీ ఈ జనరేషన్ వచ్చి పాత జనరేషన్స్ కంటే కూడా కొంచెం క్లారిటీతో ఉన్నారనమాట. సో అందుకనే ఇవాళ రోజున మన ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అలాగే ఇవాళ రోజున బీబీఏలో కూడా స్పెషలైజేషన్స్ అండి. జనరల్ బీబీఏ అఫ్కోర్స్ ఉంది. జనరల్ బీబీఏతోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు బాగా డెవలప్ అయినాయి, ఎందుకు స్టూడెంట్స్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారంటే స్టూడెంట్ యొక్క అభిరుచులను బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలను బట్టి అండి. అంటే స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఈ 3 years నాకు ఏ కోర్స్ నచ్చింది అని వాళ్ళు ఆలోచించట్లేదండి. ఈజ్ థింకింగ్ బియాండ్ దట్ అనమాట. అంటే ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ కెరియర్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటున్నారు పిల్లలు. సో కెరియర్ ఏది చూస్ చేసుకోవాలి, ఏ పాత్ చూస్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు అది ఎడ్యుకేషన్లోనే తీసుకుంటున్నారు. సో లక్కీలీ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతుంది, ఫాస్ట్గా చేంజెస్ చేస్తుంది. పిల్లలకి ఏం అవసరం, ఎలాంటి కోర్సెస్ అవసరం, ఇవాళ రోజున ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మూలంగా పిల్లలు ఎంత బ్రహ్మాండంగా దానికి రియాక్ట్ అవుతున్నారు అన్నది కూడా గమనించింది. ఇంతకుముందు అండి మనం చూస్తే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, లేకపోతే ఫిలిం మేకింగ్లో కానీ, లేకపోతే డ్రామాలో కానీ, లేకపోతే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ కానీ, డిజైన్ కానీ, ఏవియేషన్ కానీ, ఇవన్నీ ఓన్లీ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ లేకపోతే సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. బట్ గమనించామో లేదో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఎస్పెషలీ అన్నీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా డిగ్రీ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్స్ అయినాయి, మాస్టర్స్ లెవెల్స్లో ప్రోగ్రామ్స్ అయినాయి. థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండి, ఎస్పెషలీ యూజీసీ వాళ్ళకి, యూనివర్సిటీస్ అన్నింటికి కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ని డిగ్రీలో కన్వర్ట్ చేయడం, డిగ్రీలో స్టూడెంట్స్ బాగా జాయిన్ అవ్వటం అన్నది చాలా అంటే ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆలోచించి చాలా బ్రహ్మాండంగా పుష్ చేస్తున్నారండి. సో అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా ఇవాళ రోజున అండి నేను పలానా కార్పొరేట్ ఆఫీస్లోనే వర్క్ చేయాలి, లేకపోతే పలానా హోటల్లోనే వర్క్ చేయాలి, లేదంటే ఇండియాలోనే నాకు ప్లేస్మెంట్ వస్తుందా, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రాదా, ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలకే వస్తుందా అని డౌట్స్ లేవన్నమాట. ఇవాళ ఏ ప్రోగ్రామ్ చదివినా కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయని చెప్పి ప్రూవ్ చేసిన ఫస్ట్ కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా, బీబీఏ చేసినా, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చేసినా, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసినా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కొంచెం తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. అలాగే బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం 70% ఉంది. వై? బికాజ్ మేము చదువుకునేటప్పుడే, మేము పిల్లలకి ఈ 3 years డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడే సెకండ్ సెమిస్టర్లో అవ్వచ్చు, థర్డ్ సెమిస్టర్ అవ్వచ్చు, ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అవ్వచ్చు, కంపల్సరీగా 3 months నుంచి 6 months ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తామండి. వాళ్ళ రోజున ఏంటంటే అండి పిల్లలకి చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ నాలెడ్జ్, స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇండస్ట్రీస్కి పంపిపోతే, ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిపోతే వాళ్ళు అంత కెరియర్ ఓరియంటెడ్గా తయారవరు, కెరియర్ని బాగా డెవలప్ చేసుకోలేరు, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోలేరు, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ మిస్ అవుతున్నారు అనమాట. సో అందుకనే మేము ఏం చేసామంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, మన దగ్గర ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ ఇండస్ట్రీతో టైఅప్ అయిన ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. అంటే ఏ కోర్స్ అయినా చదువుకుంటూ ఉంటారు, కాలేజీలో ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఏంటంటే లోకల్లోనే నాకు ఇంటర్న్షిప్ కావాలంటే ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి హయత్, పార్క్, లీవ్ మెరిడియన్, మ్యారియట్ ఇలాంటి హోటల్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతా ఉంటాం. అలాగే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసే పిల్లలకైతే కనుక ఎయిర్పోర్ట్స్, అలాగే ఎయిర్లైన్స్, అలాగే వాళ్ళ లోకల్లో ఉన్న కార్పొరేట్ కంపెనీస్లోనూ ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో పెడతాం. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఇష్టపడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి అపోలో, కేర్, ఏఐజీ, యశోద లాంటి హాస్పిటల్స్లో పెడతాం.
బీఎస్సీ ఏ అండ్ డేటా సైన్స్ వాళ్ళు టెక్ కంపెనీస్లోను సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఇష్టపడతారు కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్లో ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం. ఒకవేళ ఇండియాలో కాదు మేము ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తామన్నా కానీ ఇవాళ రోజున న్యూజిలాండ్ పంపిస్తున్నాం, ఆస్ట్రేలియా పంపిస్తున్నాం, సింగపూర్ పంపిస్తున్నాం, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ ఇవ్వాలంటే కొంచెం ఈ వార్ మూలంగా కొంచెం తగ్గిందండి, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్కి పంపిస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అండి, స్విట్జర్లాండ్ అవ్వచ్చు, ఐర్లాండ్ అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన కంట్రీస్కి మనం ఇంటర్న్షిప్స్ పంపిస్తాం. ఆ ఇంటర్న్షిప్ పంపించినప్పుడు స్టూడెంట్ అనుకోవచ్చు, పేరెంట్ అనుకోవచ్చు మాకు ఏమైనా ఎక్స్పెండిచర్ అవుద్దా అని చెప్పి వి మేక్ షూర్ అండి ఎంతైతే ఎక్స్పెండిచర్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ ఎయిర్ టికెట్స్ అవ్వచ్చు, వీసా ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్న్షిప్లో వాళ్ళు ఎంతైతే 2 lakhs 2.5 lakhs స్పెండ్ చేస్తున్నారో ఆ 2.5 lakhs 3 lakhs వాళ్ళు కంపల్సరీగా 3 months 6 months ఇంటర్న్షిప్లో వాళ్ళు వెనక్కి సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. అలాంటి ఇండస్ట్రీస్కి అలాంటి ప్లేసెస్కి మాత్రమే ఇంటర్న్షిప్స్ పంపిస్తాం అనమాట. ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఫారెన్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్. సో వీ మేక్ షూర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూపీ వాట్ స్టూడెంట్ ఈస్ స్పెండింగ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ ఇమీడియట్లీ అని చెప్పి అనమాట. అలాగే మా ఫీ స్ట్రక్చర్ కూడా అలాగే ఉంటుందండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 3,60,000 టోటల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి, అంటే మొత్తం 3 yearsకి కంప్లీట్ అవుతుందంటే ఆ 3 years తర్వాత 4th year ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అతనికి మినిమం ప్యాకేజ్ 4 lakh rupees ప్యాకేజ్ అనమాట. అంటే అది మినిమం అండి, బేర్ మినిమం అనమాట. అది జస్ట్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా అబవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా కానీ 4 లక్షల రూపాయలు తగ్గకుండా సంవత్సరానికి యాన్యువల్ ప్యాకేజ్లో అతనికి ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్ కానీ మాకు సపోర్ట్ చేయాల్సింది, కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్కి సపోర్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 80 to 90% ఆఫ్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం. అది మెయింటైన్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈ ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కల్పిస్తూ వాళ్ళకి మంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్, మంచి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, అలాగే లోకల్లో ఇంటర్న్షిప్స్ కల్పించి బ్రహ్మాండమైన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయటమే కాకుండా వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్గా, ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు వాళ్ళని తయారు చేసి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటం మా బాధ్యత అండి. రైట్, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారని కాల్ తీసుకుందాం. వరంగల్ నుంచి దీపిక గారు, నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దీపిక గారు. సార్ నాకు బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, అందులో స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఓకే, బీబీఏ అంటే డిగ్రీ లెవెల్ అండి. ఇది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన చదివే పిల్లలు చేసే ప్రోగ్రామ్. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దీంట్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కింద ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ ఉంటాయండి. ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్కి రివాల్వ్ చేస్తూ మీకు 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్లో ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 సబ్జెక్ట్స్ అప్పుడు పూర్తి చేస్తూ ఉంటారు. అలా 6 సెమిస్టర్స్ పూర్తి చేసి మీకు ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. మీకు 36 సబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడున్న కొంచెం షార్ట్ టైంలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పలేను కాబట్టి మీరు ఒకసారి sun.edu.in అన్న వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మన కాలేజ్ వెబ్సైట్ అది. ఆ వెబ్సైట్లో బీబీఏ అనుకుంటాగానే మీకు సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఏముంటాయి, సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఏముంటాయి, అలాగా 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. మధ్యలో మీకు ఎక్కడో చాట గ్యాప్ తీసుకుని మేము సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 6th సెమిస్టర్ లోపు మీకు ఎక్కడో చాట ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిస్తాం జరుగుద్ది. అంటే రెగ్యులర్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్లో, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో, ఇలాగా అలాంటి కంపెనీస్కి పంపించి మీకు వర్క్ చేపిస్తాం. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే మీరు కాలేజీలో చదువుకునే చదువు, అలాగే మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం మూలంగా మీకు మంచి పర్సనాలిటీ, మంచి యాటిట్యూడ్ ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతుంది. బికాస్ అట్ ఏజ్ ఆఫ్ 18-19 మీరు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం మూలంగా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. ఎస్పెషలీ ఏంటంటే మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్స్కి అయితే వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేసినట్టు సర్టిఫికేషన్ కూడా వాళ్ళు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కాబట్టి మీకు చేతిలో డిగ్రీ సర్టిఫికేట్, ఇటు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ రెండు ఉండటం మూలంగా యు ఆర్ 100% ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎనీ జాబ్. అంటే చాలా మంచి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. అది కాకుండా మీకు పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్కి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండటం మూలంగా యూ విల్ బి అ సీనియర్ అనమాట. ఏజ్లో కాకపోయినా ఎక్స్పీరియన్స్లో సీనియర్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీకు ప్రమోషన్స్, శాలరీ హైక్స్ వాళ్ళకంటే మీకు ఎక్కువ ఉంటాయి. రైట్. అదే శ్రీకాంత్ గారు, అయితే మీరు ఎవ్రీ టైం చెప్పినప్పుడల్లా స్టూడెంట్స్ సైడ్ నుంచి మీరు కోరుకున్నది ఓన్లీ అటెండెన్స్. అటెండెన్స్ 80% ఉంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది మీరు ఇస్తాము అని చెప్తున్నారు. సో ఇంత ఆలోచించి ఇంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉండి కూడా వాళ్ళు ఒక అనలైజేషన్కి వచ్చి ఒక కోర్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత అటెండెన్స్ ఎందుకు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నారు? అంటే అసలు ఆ మైండ్ సెట్ ఎందుకు ఉంటుందంటారు? అంటే కెరియర్ బేస్డ్ ఏజ్ అండి, సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏజ్ అనమాట. ఆ ఏజ్లో ఏంటంటే చాలామంది అంటే పిల్లలు, మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఈ ఏజ్లో కాకుండా ఇంకెప్పుడు మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం, తిరుగుతాం అనుకుంటారు. ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అంతా కూడా అంటే తిరగటం, రోడ్ల మీద తిరగటం పక్కన పెడితే కనుక ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ఏదైతే స్టూడెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడో,
ఏ లైఫ్ అయితే కావాలనుకుంటున్నాడో ఆ లైఫ్ అంతా మేము కాలేజీలో ఇస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ సినిమాకి వెళ్దాం అనుకుంటాడు, బట్ సినిమా కంటే ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాలేజీలో ఉంటుందన్నమాట. చదువుతో పాటు వాళ్ళకి మంచి మంచి ఈవెంట్స్ చాలా, అంటే ఎవ్రీ సాటర్డే దే విల్ బి ఈవెంట్ డే అండి, అంటే నో బుక్ డే అనమాట. సాటర్డే ఓన్లీ 5 days మాత్రమే వాళ్ళకి క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ 5 days క్లాసెస్లో కూడా వాళ్ళకి ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ కానీ లేకపోతే అకాడమిక్ క్లాసెస్ కానీ అలాగే ప్రాక్టికల్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉండడం ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట దోస్ 5 days. ఆఖరికి 6th day వచ్చేపాటికి సాటర్డేస్ వచ్చేపాటికి పీపుల్ ఫ్రమ్ వెరీ వెరీ బిగ్ కంపెనీస్, అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ నుంచి పెద్ద పెద్ద CEOs దే విల్ బి కమింగ్ అండ్ గివింగ్ లెక్చరర్స్ అంటే మళ్ళీ పాఠాల గురించి చెప్పరండి, లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తారనమాట. సో లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పినప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఒక ఏజ్, ఒక మెచ్యూరిటీ పర్సన్, ఒక హై ఎండ్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న పర్సన్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు అతని గ్రోత్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది, అతని గ్రోత్ లైఫ్ స్టోరీ చాలా బాగుంటుంది. అది పిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తారనమాట. అది కాకుండా యూ హెవ్ సీన్ ఇన్ వీడియో కదా, అంటే దే విల్ బి సో మెనీ ఈవెంట్స్ అండి. అంటే ప్రతి ఫెస్టివల్ని మేము కాలేజీలో సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఒక రీజియన్కి ఒక రిలీజియన్కి సంబంధం లేదు, ప్రపంచంలో జరిగే అన్ని పండుగలు మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద హోటల్స్, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వెన్ దే గో ఫర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అనమాట. సో అవన్నీ ఇక్కడ అలవాటు చేస్తాం. అలాగే ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ నుంచి చాలామంది పిల్లలు మన దగ్గరికి వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం బిడియం ఎక్కువ ఉంటుంది, దే కాంట్ ఓపెన్ అవుట్ అండి. అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే స్టేజ్ ఫియర్ పోగొట్టి ఓపెన్గా ఉండి ఏది అయినా మాట్లాడవచ్చు, ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగలిగేటట్టు వాళ్ళందరినీ తయారు చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ తయారు చేయాలి పిల్లలకి అంత బాగా మనం అంటే ట్రైన్ చేయాలి అంటే క్లాస్ రూమ్లో అంటే కాలేజీకి రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వాళ్ళు క్లాస్లో ఉన్నారా, ల్యాబ్లో ఉన్నారా, లేకపోతే సెమినార్ హాల్లో ఉన్నారా, ఈవెంట్స్లో ఉన్నారా అన్నది అప్రస్తుతం అనమాట. బట్ క్యాంపస్లో ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యాంపస్లో ఉంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేపిస్తూనే ఉంటాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ స్టూడెంట్కి మంచి అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతుందండి. క్యాంపస్కి రాకపోతేనే ఆ ఇబ్బంది అనమాట. క్యాంపస్ వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్కి అటెండెన్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, నైస్ అండి. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుందాం. హైదరాబాద్ నుంచి మానస గారు, నమస్తే అండి. హలో మానస గారు, నమస్తే అండి. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే మానస గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే. చెప్పండి మానస గారు, సార్ వింటున్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్, అది మా BBA చేసిన వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయా సార్? డెఫినెట్గా అండి. మన కాలేజీలో ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసిన పిల్లలకైనా కొంచెం నేను BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ప్రామిస్ చేయలేను కానీ బట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్, ట్రైనింగ్, అలాగే మీకు ఫారెన్ ఇంటర్నేషనల్ టూరు అన్నీ కూడా ఉంటాయండి. చదువుకునేటప్పుడే 1-2 సార్లు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేసేస్తారు పిల్లలు. ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేపాటికి దేర్ ఆర్ 70 to 80% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్కి. ఎందుకు 70 to 80% ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్సే చెప్తున్నారు, ఎందుకు 100% చెప్పలేకపోతున్నారంటే ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే పిల్లలకి కమ్యూనికేషన్ అండి. అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ రోజున ఎలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వాలన్నా, ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ఫుల్గా చేసి ఇంటర్వ్యూ పాస్ అయ్యి బయటికి రావాలన్నా కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ కమ్యూనికేషన్తో పాటు బుకిష్ నాలెడ్జ్ కానీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎవరైతే పిల్లలు 80% అబవ్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారో అలాంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక ఇండియాలో అయితే ప్లేస్మెంట్ గురించి అసలు మీరు ఆలోచించక్కర్లేదండి. అది మన స్టేట్స్లో అయితే కనుక 100% వస్తుంది, దాంట్లో డౌటే లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే మన స్టూడెంట్స్ని ఎప్పుడు కూడా వీ ట్రై టు ఎంకరేజ్ దెమ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అనమాట. అంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కానీ తెలుగు మాట్లాడి తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి, మదర్ టంగ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి దూరమైన ప్రదేశాలకు పంపిస్తాం. ఎందుకంటే దే విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ వన్ మోర్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ణాటక వెళ్తే కన్నడ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది, హిందీ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అదే నార్థన్ స్టేట్స్ లైక్ జైపూర్ కానీ రాజస్థాన్ కానీ లేకపోతే ఢిల్లీ కానీ ఇలాంటి యూపీ కానీ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే హిందీ బాగా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది, ప్లస్ ఇంగ్లీష్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం ఈ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ అనమాట. స్టూడెంట్కి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి కావాల్సిన అది చదువుకునేటప్పుడు ఇస్తాం. ఓన్లీ కాలేజీలో ఇవాళ రోజున చదువు ఒకటే చెప్తే సరిపోదు అని గమనించింది మేము 23 సంవత్సరాల క్రితమే గమనించి స్టూడెంట్కి ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ ఉండాలి అంటే బుకిష్ నాలెడ్జ్ కాకుండా అకాడమిక్సే కాకుండా ఇంకా ఏమి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్ట్రా లాంగ్వేజెస్ ఎంత వీలైనంతే అంతవరకు మనం మ్యాక్సిమం ఈ 3 yearsలో మన స్టూడెంట్కి ఇన్పుట్ చేయగలుగుతాం అన్న ఆలోచించి ఇవన్నీ చేస్తామండి. దాని మూలంగానే స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. యూ కెన్ చెక్ అవర్ హిస్టరీ. మా దగ్గర
ఇప్పుడు దాకా 27,000 మంది ప్లస్ స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే దాంట్లో మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయండి. రైట్. శ్రీకాంత్ గారు, అయితే మీరు చెప్తుంటారు అంటే ఎవ్రీ టైం ప్లేస్మెంట్స్ సైడ్ నుంచి ఎలాంటి డౌట్ లేదు అని చెప్పి, కానీ చాలా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్ మా దాంట్లో ప్లేస్మెంట్స్ బాగున్నాయి, ప్లేస్మెంట్స్ చూసి మీరు జాయిన్ అవ్వండి, హిస్టరీ చూసుకోండి అని చెప్తుంటారు. సో అసలు ఒక స్టూడెంట్ అంటే ఉన్న అటెండెన్స్ ఎంత ఉందో, అంటే మీరు చెప్పిన 80% తెచ్చుకున్న ఉన్న మొత్తం స్టూడెంట్స్కి కూడా మీరు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చే ఆ ఛాన్స్ ఉందంటారా మీరు మీ రికార్డ్స్ని బట్టి? చాలామంది అంటే జనరల్గా ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుందండి అంటే పేరెంట్స్కి బీబీఏ చదివితే మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే కనుక జీతాలు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివితే అంటే ఉద్యోగాలు కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి అని చెప్పి అన్న ఉద్దేశం కొంతమందికి న్యాచురల్గా డెవలప్ అయిపోద్దండి. కానీ యాక్చువల్గా చదువుతో అసలు యాక్చువల్గా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేశారు, ఏం చదివారు అన్న దానికంటే కూడా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు స్టూడెంట్ ఎలా మౌల్డ్ అయ్యాడు అన్నది ఇంపార్టెంట్ అండి. స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలను బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క అభిరుచులను బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి అతను కోర్స్కి ఎంకరేజ్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ చాలా నిదానంగా ఉంటాడు, స్లోగా ఉంటాడు. స్లోగా అంటే నేను అనేది అంటే పర్సనాలిటీ విధంగా కాదండి, చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, నవ్వుతూ ఉంటాడు, ఎప్పుడు చాలా పేషెన్స్గా ఉంటాడు. అలాంటి పిల్లలు వచ్చి నేను బీబీఏ చేస్తానంటే మేము రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే నువ్వు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్తాం అనమాట. వై? బికాస్ దట్ పర్సనాలిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ సూట్స్ ఫర్ గెస్ట్ రిలేషన్స్ అండి. అంటే ఒక గెస్ట్ సెటిల్ మైండ్ సెట్ గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసేదానికి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే చాలా ఒబీడియంట్గా ఉండాలి హోటల్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు, పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, కోపం బాగా తక్కువ రావాలి. అంటే ఎదుటి మనిషి ఏంటంటే గెస్ట్లు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటారండి, అనేకమైన లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు. అలాంటి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఈ క్వాలిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కొంతమంది పిల్లలు అంటే చాలా ఫాస్ట్గా డిసిషన్స్ తీసుకుంటారు, మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, అంకిల్ అంటే చాలా ఇష్టం, క్విక్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. చూడంగానే అంటే పేరెంట్స్తో వస్తారు కాబట్టి పేరెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారనమాట, ఏమంటే ఎప్పుడు మా అబ్బాయి ఒక 10 మందిని వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటాడని చెప్పి. 10 మందిని వేసి తిరుగుతున్నాడంటే అది చెడ్డ అలవాటు కాదండి. 10 మంది అతను వెనక వస్తున్నారంటే ఈజ్ హ్యావింగ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అనమాట. దానికి మనం స్టూడెంట్ అతను వచ్చి నేను బీఎస్సీఓ లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవుతానంటే బెటర్ వీ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్ హిమ్ టు జాయిన్ బీబీఏ అనమాట. ఎందుకంటే బీబీఏలో హెచ్ఆర్ చేసినా, మార్కెటింగ్ చేసినా చాలా బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతారు అలాంటి పిల్లలు. సో అలాగా వాళ్ళ యొక్క అంటే పర్సనాలిటీని బట్టి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు గ్రో అయిన పర్సనాలిటీ ఒకటి ఉంటుందండి. అది ఎక్కువగా పేరెంట్స్కే తెలుస్తుంది మనకంటే కూడా. ఎందుకంటే వీ ఇంటరాక్ట్ దమ్ బిఫోర్ అడ్మిషన్ ఓన్లీ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 అవర్ అనమాట. బట్ ఆల్మోస్ట్ 16-17 ఇయర్స్ పెంచిన తల్లిదండ్రులకి స్టూడెంట్ గురించి ఎక్కువ తెలుస్తుంది. బట్ ఒక్కోసారి మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు పేరెంట్స్. అంటే మా అబ్బాయి తిరుగుతున్నాడు అనుకుంటారు, బట్ ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడు ఏంటి అంటే తను బయటికి వెళ్తున్నాడు అంటే ఒక క్రికెట్ గ్రౌండ్కి వెళ్తున్నాడు, ఒక స్పోర్ట్స్ ఆడటానికి వెళ్తున్నాడు అంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ ఎంకరేజ్ హిమ్. స్పోర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ స్పోర్ట్స్ కూడా ఒక ప్రొఫెషన్ అయిపోయిందండి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ప్రొఫెషన్, బీబీఏ ఒక ప్రొఫెషన్, బీఎస్సీ ఒక ప్రొఫెషన్. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దిస్ కోర్సెస్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ అనమాట. అందుకనే నేను అనేది ఏంటంటే మిగతా కాలేజీలు దేర్ ఆర్ కాలేజెస్, ఎవ్రీ కాలేజ్ ఈస్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, వెరీ గుడ్ ప్లేస్మెంట్. బట్ వీ మేక్ షూర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మా కాలేజీలో అయితే కనుక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మేము జాబ్ చేసే విధానం మేము కల్పించాం అనమాట. ఇట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ఏ జాబ్ అండి. వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తున్నారంటే ఇట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ఏ జాబ్ అనమాట. అందుకని చెప్పి మా పిల్లలకి ఏంటంటే సెకండ్ సెమిస్టర్లోనే దే గెట్ కాన్ఫిడెన్స్. అరే నాకు ఇంత మంచి ఇంటర్న్షిప్ వచ్చింది, సో నేను ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసుకుంటే కనుక ఇదే కంపెనీలో నేను బ్రహ్మాండంగా నేను సెటిల్ అయిపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి దోస్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ గివ్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ అండి. ఇవాళ రోజున ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ అండి, అంటే A to Z టేక్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఎనీ ఇండస్ట్రీ, ఎనీ ప్రొఫెషన్ అండి, దేర్ ఆర్ జాబ్స్ అన్నీ 100% ఉన్నాయి. కాకపోతే ఎందుకు ఎంప్లాయర్ ఒక స్టెప్ వెనక్కేసి కొంతవరకే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాడంటే ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎ స్కిల్డ్ వర్కర్ అనమాట. అంటే ఆ ఇండస్ట్రీకి అతనికి తగ్గట్టు, అతనికి నచ్చినట్టు, ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గినట్టు స్కిల్స్ లేకపోవడం మూలంగా అతను కొంచెం హెసిటేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే స్కిల్ లేనప్పుడు అతను తీసుకుని కూడా ఉపయోగం లేదు కండి. మళ్ళీ 1 year ట్రైన్ చేసుకోవాలి, 2 years ట్రైన్ చేసుకోవాలి. వై యూ హ్యావ్ టు వేస్ట్ హిస్ టైమ్ ఆర్ మనీ? సో యూ వాంట్ రెడీమేడ్ స్టూడెంట్ హూ కెన్ పర్ఫార్మ్ అనమాట. రైట్. అలాగే అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అటెండెన్స్ అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అకాడమిక్ కరిక్యులర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా సరే వాళ్ళు ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకొని ఫినిష్ చేయొచ్చు అంటారా? లేదంటే స్ట్రిక్ట్గా ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, లేదంటే ఇన్ని గంటలు చదవాలి, అలా ఏమైనా ఉంటుందా?
ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, మా కాలేజ్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్క్ అనుకోండి. అంటే ఒక పక్క నుంచి చదువుకుంటూ ఉంటారు, ఒక పక్క నుంచి ఆడుకుంటూ ఉంటారు, ఒక పక్క నుంచి పాడుకుంటూ ఉంటారు, ఒక పక్క నుంచి ఆటలాడుతూ ఉంటారు. ఇట్స్ లైక్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్క్ అని, నాట్ జస్ట్ ఏ కాలేజ్ అనమాట. బట్ క్లాసెస్ ఏదైతే రోజుకి ఒక 4 to 5 క్లాసెస్ ఉంటాయో, అకాడమిక్ క్లాసెస్, దోస్ విల్ బీ వెరీ స్ట్రిక్ట్లీ కండక్టెడ్ విత్ ప్రజెంటేషన్స్ అండి. అలాగే 2 hours నుంచి 3 hours ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. అలాగే 2 hours నుంచి 3 hours పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఉంటాయండి. డెఫినెట్గా చదువు అన్నది ఏంటంటే అండి, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా అండి, ఇంక్లూడింగ్ మెడిసిన్ చదవడం చాలా కష్టం అంటారు. బట్ అది ఎందుకు పిల్లలు చదువుతున్నారు, ఎందుకు ఇంకా దానికి అంత క్రేజ్ ఉందంటే పిల్లలు ఇష్టపడి చదువుతున్నారు కాబట్టి. సో ఇష్టపడి చదివినప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి, చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు, చాలా ఈజీగా సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది ఇష్టపడి చదివినప్పుడు. సో అలాగే కెరియర్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్న పిల్లలు దే డూ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్స్, లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్స్, లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అనమాట. సో అవి చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్కి ఇంకా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వై? బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్షిప్స్ అనమాట. రైట్, ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి, కాల్ తీసుకుందాం. మంగళగిరి నుంచి ఉమామహేశ్వరి గారు, నమస్తే అండి. ఉమా గారు నమస్తే అండి. సార్ ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించుకొని డైరెక్ట్గా సార్తో మాట్లాడండి, లేదంటే కాల్ కట్ అయిపోతుంది. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, హోటల్ మేనేజ్ గురించి కొద్దిగా డౌట్ ఉంది, చెప్పండి. అడగండి మేడం, ఏంటి డౌట్ మీకు? మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాకు కొద్దిగా చెప్తారా? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అండి? అవునండి. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు ఇంటర్ లెవెల్లో ఉంది, డిగ్రీ లెవెల్లో ఉంది, మాస్టర్స్ లెవెల్లో ఉందండి. 10th పాస్ అయిన పిల్లలు ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. ఇంటర్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ డిగ్రీ కూడా కంపల్సరీగా చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఇంటర్తో చదువు ఆపకూడదు అనమాట. సో 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్, 3 సంవత్సరాలు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. టోటల్గా 5 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి, ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. 5 yearsలో 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. 5th year అంతా కూడా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఆ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్, అకామిడేషన్ హోటల్ వాళ్ళు ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. మంత్లీ అరౌండ్ 10,000 to 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. అది కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజ్దే అండి. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు కానీ, 3 years డిప్లొమా పాస్ అయిన పిల్లలు, 12th పాస్ అయిన పిల్లలు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, బీకాము, బీఎస్సీ, BA అలాగే ఇది కూడా BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పి 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదివినాక పిల్లలకి హోటల్స్లోను, రిసార్ట్స్లోను, హెల్త్ సెంటర్స్లోను, హాస్పిటల్స్లోను, ఎయిర్లైన్స్లోను, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లోను, ఎయిర్పోర్ట్స్లోను 100% జాబ్స్ వస్తాయండి. వీళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా చాలా అర్హత పొందుతారు. అంటే సివిల్స్ దగ్గర నుంచి, అంటే మీకు IAS అవ్వాలన్నా, IPS అవ్వాలన్నా, ఎలాంటి అది చదవాలన్నా అర్హత అయితే డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి ఏది హైయర్ పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ వీళ్ళు కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అన్నిటికీ అర్హత ఉంటుంది. కాకపోతే ఎక్కువగా పిల్లలు ఏంటంటే ఇలాంటి జాబ్స్, ప్రొఫెషనల్ జాబ్స్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు. సో నేను చెప్పింది ఎందుకు చెప్తానంటే మీకు ఒక డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడాను అనమాట. దేనికైనా క్వాలిఫై అవుతారని చెప్పి. ఎక్కువగా రైల్వేస్లో జాబ్స్ వస్తాయా అండి, అలాగే మీకు చాలా పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సెక్టర్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. ఎస్పెషలీ ఇంటర్నేషనల్ అంటే అమెరికా కానీ, యూరోప్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, న్యూజిలాండ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న పిల్లలకి ఇది చాలా మంచి అవకాశం. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, అంటే వరల్డ్ వైడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పిల్లలకి ఉందన్నమాట. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ అండి. బాబుకి అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా జాయిన్ చేయండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం ఎలా ఉంది, అలాగే స్టూడెంట్కి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎలా అసిస్ట్ చేస్తుంది, చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. రైట్, చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి ఎన్ కెరియర్స్. కీప్ వాచింగ్ NTV.